نستحل البحر والطائر والأشياء الإجازة وهذه القراءة النافعة على هذه النية وعلى كونها صالحة جاء العشاء من هذا الجناح وإلى أرواح والدينا والدينا والمسلمين والفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم ربك فينا ولدا في الكلام حذف يدل على المعنى تقديره فأتياه فبلغه الرسالة فقال فرعون موسى عندئذ ألم ربك في منازلنا صبيا صغيرا. قصد فرعون بهذا الكلام المن على موسى والاحتقار له كأنه يقول ألست أنت الذي ربيناك صغيرا وأحسنت إليك فمتى كان هذا الأمر الذي تدعيه ولبثت فينا من عمرك سنين أي ومكثت بين ظهراننا سنين عديدة نحسن إليك ونرعاك. قال مقاتل 30 سنة وفعلت فعلتك التي فعلت أي فجازيتنا على أن ربيناك أن كفرت نعمتنا وقدرت منا نفسا والتعبير بالفعلة لتهويل واقعة وتعظيم الأمر ومراده قتل الكذب ومراده قتل الكذب وأنت من الكافرين أي وأنت من الجاحدين بأنعامنا الكافرين بإحساننا. قال ابن عباس من الكافرين لنعمته إذ لم يكن فرعون يعلم ما الكفر. قال فعلنا إذا ما من الضالين أي قال موسى فعلت تلك الفعلة وأنا من المخطئين لأنني لم أتعمد قتله ولكن أردت تعذيبه. ولم يقصد عليه السلام الضلال عن الهدى لأنه معصوم منذ صغر. وقال ابن عباس وأنا من الضالين أي الجاهلين ففررت منكم لما خفتكم أي فهربت إلى أرض المجال حين خفت على نفسي أن تقتلوني وتأخذوني بما لا أستحقه ووهب لي ربي حكما أي فأعطاني الله النبوة والحكمة وجعلني من المرسلين أي واختارني رسولا إليه. فإن آمنت سلمت وإن جحدت هلكت. وتلك النعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل أي كيف تمن علي بإحسانك إلي وقد استعبدت قومي فما تعده نعمة ما هو إلا نعمة. قال ابن كثير المعنى ما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فاجعلهم عبيدا وخدما أفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم. وقال الطبري أي أتمن علي أن اتخذت بني إسرائيل عبيدا. قال فرعون وما رب العالمين أي قال فرعون متعاليا متكبرا من هو الذي تزعم أنه رب العالمين هل هناك إله غيري لأنه كان يجحد صانعا ويقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري. قال رب السماوات والأرض وما بينهما أي قال موسى هو خالق السماوات والأرض والمتصرف فيهما بالإحياء والإعدام وهو الذي خلق الأشياء كلها من بحار وجفار وجبال وأشجار ونبات وثمار وغير ذلك من المخلوقات البديعة إن كنتم موقنين أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة فهذا أمر ظاهر جليل. إلى آخره.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi albillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir sampai pada surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alam nurabbika fina walida wa labithta fina min umrika sinin. Kisah tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Allah Musa alaihi salam sebagai seorang rasul dan diperintahkan untuk mendatangi Firaun dan bala tentaranya, mengingatkan kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian sudah jumpa dengan Firaun, maka disebutkan di sini kisahnya. Qala alam nurabbika fina walida. Fir'aun kemudian mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, bukankah kamu ini adalah orang yang telah aku urus ya dari sejak kecil ya. Alam nurabbika fina walida. Bukankah kami telah mengurus kamu dari sejak kecil sebagai seorang anak yang kemudian pada saat itu diasuh oleh Fir'aun ya. Fir'aun kan pada saat kecil, kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam diasuh oleh Fir'aun dan istrinya. Qala alam nurabbika fina walida. Qasada Fir'aun bihadzal kalam alman ala Musa wal ihtiqar lahu. Tujuan Fir'aun membicarakan ini tidak lain hanya ingin mengundat-undat saja apa yang sudah dilakukan oleh Fir'aun terhadap Nabi Allah Musa alaihi salam, dan tujuannya adalah untuk menghinakan Nabi Allah Musa alaihi salam. Kamu kan anak kemarin, istilahnya kalau kita kan mengatakan semacam itu. Kamu kan sama saya ini kan kamu ini anak saya gitu. Kamu tuh anak angkat saya, kamu yang saya asuh dari sejak kecil. Kok sekarang kemudian datang mengatakan sebagai seorang nabi dan seorang rasul? Tidak lain tujuannya adalah untuk meremehkan daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Seakan-akan beliau mengatakan, bukankah kamu itu yang telah kami urus dari sejak kecil dan kami telah berbuat baik kepada kamu? Famatakana hadzal amr alladzi tad'i. Lalu kapan ini kok bisa sekarang kamu datang membawa risalah ini kapan? Lawang dari sejak kecil sama kami kok kamu itu kan sama kami dari sejak kecil. Lalu kemudian datang sekarang ini, kenapa kamu jadi semacam ini? Ya, itulah yang diingatkan oleh Fir'aun terhadap Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa labithta fina min umrika sinin. Dan kamu tinggal bersama dengan kita dalam waktu yang lama, disebutkan di sini 30 tahun. Dari sejak kecil Nabi Allah Musa alaihissalam sampai umur yang ke-30, barulah kemudian Nabi Allah Musa lari daripada Fir'aun menuju ke Madian. 10 tahun berada di Madian dan kembali kepada Mesir pada usia 40 tahun, dan disitulah diangkat sebagai seorang Rasul, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa para nabi dan para rasul itu minimal umur diangkat sebagai seorang rasul itu ketika usianya 40 tahun. Wa fa'alta kallati fa'alta.
Dan kamu kan yang mengerjakan perbuatan yang keji ya, dengan membunuh seseorang, kamu balas itu semuanya dengan kami berikan pengurusan terhadap kamu, lalu kemudian kamu balas dengan membunuh orang kita. Dan yang dibunuh adalah orang Mesir, kaumnya Fir'aun. Wa ta'bir bil fi'lati tahwil al-waqi'ah wa ta'zim al-amr wa muraduhu qatl al-qibti. Jadi yang dimaksudkan dalam ucapannya Fir'aun adalah pembunuhan terhadap orang Qibti, yaitu orang Mesir. Wa fa'alata allati fa'alata. Sudah kamu saya yang urus dan sudah kamu tinggal bersama kita, lama kamu hidup bersama kita, makan kita, masuk dalam istana kita, enggak taunya kamu bunuh orang kita. Sudah usia semacam itu balasannya kamu bunuh orang kita. Wa anta minal kafirin. Kalau semacam itu kamu termasuk orang yang kafir. Kafir di sini maksudnya apa? Kafir di sini kufur nikmat yang disebutkan oleh Fir'aun kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Sudah saya kasih pemberian yang banyak, kamu balas semacam ini, kamu enggak terima kasih terhadap apa yang saya berikan kepada kamu. Bukan yang dimaksud kufur keluar daripada Islam, tapi yang dimaksudkan di sini adalah kufur nikmat. Nikmat apa? Nikmat yang diberikan oleh Fir'aun terhadap Nabi Allah Musa alaihi salam, dianggapnya itu adalah ya saya yang urus, saya yang memberikan semuanya, dan sekarang kamu melakukan perbuatan dengan membunuh orang. Ini bukan satu balasan yang baik terhadap apa yang telah saya berikan kepada kamu. Qala fa'alatuha idzan wa ana minadh dhalin. Nabi Allah Musa mengakui dengan mengatakan, ya saya kerjakan perbuatan tersebut. Wa ana minadh dhalin. Dhalin di sini artinya apa? Minal khati'in. Saya termasuk orang yang salah dalam perbuatan tersebut, diakui oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Tetapi saya mengerjakan perbuatan tersebut dengan membunuh orang Mesir itu bukan tujuan saya. Kenapa? Li'anni lam ata'ammad qatlahu. Saya enggak sengaja kok membunuhnya. Saya hanya ingin memberikan pelajaran kepadanya, ternyata mati. Saya kasih pukul sekali saja, langsung kemudian mati orang tersebut. Sehingga saya dalam hal ini tidak ada unsur kesengajaan untuk membunuh orang tersebut. Walam yaqsud alaihi salatu wassalam ad-dhalal anil huda. Di sini kan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ad-dhalin itu artinya bukan tersesat, jauh daripada hidayah. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang nabi dan seorang rasul itu maksum dari sejak kecil. Dari sejak bayi dilahirkan sudah maksum. Seorang nabi dan seorang rasul semacam ini. Sehingga apa yang dikerjakannya itu bukan satu kesalahan, bukan satu dosa. Apalagi memang tidak ada tujuan untuk membunuh Nabi Allah Musa alaihi salam. Hanya saja seorang nabi dan seorang rasul biasanya menganggap itu sebagai satu kesalahan. Menganggap sebagai satu kesalahan. Orang yang baik itu kesalahan sedikit saja dianggapnya besar, bukan begitu? Sehingga ketika nanti di yaumil qiyamah umat itu datang kepada para nabi dan para rasul, mereka semuanya menyebutkan kesalahannya. Nabi Allah Adam merasa dirinya bersalah, Nabi Allah Nuh merasa dirinya bersalah, Nabi Allah Ibrahim merasa dirinya bersalah, Nabi Allah Musa alaihissalam merasa dirinya bersalah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, walam yadhkur dzamban. Nabi Allah Isa alaihissalam tidak nyebut tentang kesalahannya. Nabi Allah Isa tidak sebut tentang kesalahannya, langsung sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya apa? Ya tidak lain karena Nabi Allah Isa pernah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah mengalami masa bersama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
hingga tidak sebut tentang dosanya. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh Ibn Abbas juga dalam tafsirnya, wa ana minadh-dhalin, dan aku termasuk orang-orang yang sesat. Kalau mau diartikan letterlux bahasanya, dikatakan tafsirnya adalah al-jahilin, yaitu orang yang tidak tahu. Aku waktu itu nggak tahu, nggak ada ilmunya, belum tahu tentang masalah tersebut. Sehingga dalam hal ini jangan mengartikan segala sesuatu dalam Al-Quran itu letterlux bahasanya saja, tapi kita harus melihat daripada tafsirnya dan para ulama yang berhak untuk kemudian menafsirkan. Rasulullah SAW sudah mengingatkan di dalam hadisnya, man fassara bira'yin, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pandangannya dirinya, dengan otaknya saja, tanpa didasarkan Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan pesan tempat di neraka, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan beratnya seseorang menafsirkan Al-Quran, dan kita nggak boleh kemudian melihat terjemahan biasa saja langsung kemudian kita menafsirkannya. Kemudian fafarartu minkum lamma khiftukum, Nabi Allah Musa kemudian mengatakan kepada Fir'aun dengan mengatakan, lalu saya setelah mengerjakan perbuatan tersebut, melakukan kesalahan dengan membunuh orang Mesir, aku kemudian lari dari kalian. Fafarartu minkum lamma khiftukum, tatkala saya khawatir, saya takut, ya. Kata Nabi Allah Musa alaihi salam, lihat banyaknya Nabi Allah Musa sebut bahwa dirinya takut menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya di masa itu. Faqarartu minkum lamma khiftukum, tatkala saya khawatir kalian akan bunuh saya dan kemudian membalas terhadap perbuatan saya yang memang sebenarnya saya tidak salah dalam perbuatan tersebut, maka saya lari meninggalkan kalian kemudian menuju ke kota Madyan. Fawahabali Rabbi hukman. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada aku kenabian dan kerasulan. Ketika pulang daripada Madyan menuju Mesir, maka dalam perjalanan tersebut berada di Bukit Tur Sina, lalu Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dan diangkatlah Nabi Allah Musa alaihissalam sebagai seorang rasul. Wa ja'alani minal mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan aku sebagai rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aminta salamta, wahai Fir'aun, kalau kamu percaya kepada apa yang aku bawa ini, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu selamat, ya. Wa in jahata halakta, kalau kamu ingkar terhadap apa yang saya bawa, maka sesungguhnya kamu akan binasa. Wa tilka nikmatun tamunnuha alayya an abbatta bani Israil. Nah, bagaimana kata Nabi Allah Musa alaihissalam terhadap Fir'aun, bagaimana kamu akan mengundat-undat perbuatan baik yang kamu berikan kepada saya? Hanya satu orang yang kamu berikan kebaikan, tapi ternyata kamu telah memperbudak Bani Israel. Kamu kan tadi nundat-nundat bahwa saya yang ngurus kamu, yang didik kamu, tinggal bersama kita, kamu itu, ya. Kata Nabi Allah Musa alaihissalam, wa tilka nikmatun tamunnuha alayya an abbatta bani Israil. Kamu mundat-mundat pemberian yang kamu berikan kepada saya, satu orang saya saja yang dapat kebaikan dari kamu, tapi Bani Israel semuanya, orang-orang saya, kaum saya, Bani Israel, kamu jadikan mereka semuanya sebagai budak, sebagai pelayan. Gak seimbang ini namanya. Kamu ngasih kebaikan cuma satu kepada saya, tapi mundat-mundat apa yang kamu berikan kepada saya, sedangkan kamu telah memperbudak daripada kaum Bani Israel. Fama ta'uduhu nikmatun ma huwa illa nikmah. Itu nggak bisa dianggap sebagai nikmat yang kamu berikan kepada saya, tapi ini sebagai nikmah, pemberian yang
kemudian mengakibatkan suatu siksa. Qala Ibnu Katsir al-makna ma ahsanta ilayya wa rabbaitani muqabil ma asa'ta ila bani Israil faja'altahum 'abidan wa khadaman afifi ihsanika ila rajulin wahidin minhum bima asa'ta ila majmu'ihim. Bagaimana bisa kamu berbuat baik kepada satu orang saya saja, sedangkan kamu berbuat buruk terhadap mereka semuanya? Maka orang-orang Bani Israel memang diperbudak oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Wallahu a'lam sebabnya apa hingga kemudian mereka dijadikan budak oleh Fir'aun dan bala tentaranya, padahal mereka kan adalah seorang yang dari keturunan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dan para pembesar di masa itu kan menunjukkan kemuliaan. Tetapi setelah masa berlalu lama dan akhirnya mereka dijadikan sebagai budak dan pelayan. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Lalu setelah itu terjadilah dialog antara Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Kita tahu bahwa seorang nabi dan seorang rasul itu adalah seorang yang bisa menyampaikan, seorang yang fatanah. Ciri sifat para nabi dan para rasul apa? Fatanah. Fatanah itu apa? Cerdas, sehingga bisa diajak bicara oleh siapapun, pembesar, ilmuwan dan lain sebagainya, bisa diajak bicara. Tidak kemudian hanya bisa jelaskan lalu kemudian ketika ditanya dia nggak mampu jawab. Enggak, dia bisa jawab. Seorang nabi dan seorang rasul sifatnya adalah fatanah, cerdas, sehingga ketika diajak berdebat oleh mereka, berdialog, maka mereka adalah orang-orang yang bisa menjawab apa yang mereka tanyakan. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Ya sudahlah, kata Fir'aun, siapa itu Tuhan daripada alam semesta? Muta'aliyan mutakabiran. Tanyanya ini tanya dengan nada kesombongan, bukan tanya minta manfaat, ingin mendapatkan faedah, bukan. Sehingga orang kalau tanyanya itu hanya sekedar menunjukkan kesombongan, bagaimanapun dijawab dengan benarnya tetap saja dia tolak. Kenapa? Karena tanyanya sudah tidak untuk mengambil manfaat. Maka ikhwan rahimakumullah, kita ini kalau hadir dalam suatu majelis, maka kalau mau tanya ingin untuk mendapatkan manfaat. Jangan tanya itu hanya ingin menguji ustadznya. Hanya ingin menguji ustadznya. Saya sudah dapat jawaban di majelis sana. Ingin tanya sama ustadz ini, bisa jawab atau tidak? Itu nggak dapatkan ilmu, nggak dapatkan berkah. Kita nggak akan kemudian bertambah ilmu kita dan tidak akan bertambah adab kita. Lihat Nabi Allah Musa alaihi salam ketika akan duduk bersama dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, syaratnya tidak boleh tanya, nggak boleh bicara apapun. Nanti kalau sudah selesai saya akan kasih. Sehingga karena bertanya yang bukan pada tempatnya, putus ceritanya hanya 3 saja. Kata Nabi Rasulullah SAW, rahimallahu Musa, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Allah Musa. Sekiranya dia bisa bersabar, maka akan diceritakan lebih banyak lagi kisah-kisah yang ada di situ. Ilmu-ilmu yang luar biasa yang ada pada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ini Nabi Allah Musa saja syaratnya nggak boleh tanya. Apalagi kita kemudian bukan seorang nabi dan seorang rasul, padahal ilmunya ini ya cuma ilmu yang berbeda sajalah. Ya, ilmu zahir, ilmu batin. Nabi Allah Musa ada, hanya yang dikasih oleh Nabi Allah Khidir, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Khidir berbeda dengan apa yang diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Menunjukkan adab seseorang ketika belajar, ketika duduk bersama seorang guru, bersama dengan seorang ustaz, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari majelis tersebut. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Fir'aun kemudian mempertanyakan, siapakah itu yang kamu anggap sebagai Tuhan alam semesta? Hal hunaka ilahun ghairi? Adakah Tuhan selain aku? Ya, diingatkan oleh Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun menganggap bahwa dirinya sebagai Tuhan orang-orang Mesir. Ya.
li'annahu kana yajhadu sani' wa yaqulu qaumihi ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun pernah mengatakan dalam ungkapannya, saya tidak mengenal Tuhan selain aku, kata Fir'aun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam menjawabnya dengan mengatakan rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta dan pengatur apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala wal mutasarrif fihima. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berbuat pada keduanya, di langit maupun di bumi. Allah Subhanahu wa taala bil ihya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, wal i'dam, yang mematikan, waladzi khalaqal asya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, min biharin wa qifarin, dialah Allah yang menciptakan laut, daratan, wajibalan wa ashjar, baik gunung maupun pepohonan, wa nabatin wa thimar, tanaman-tanaman dan buah-buahnya, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang atur. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ghairu dzalika minal makhluqat al badi'ah. Segala sesuatu makhluk-makhluk ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, in kuntum muqinin. Dikasih syarat oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, jika kamu yakin, jika kamu percaya, in kanat lakum qulubun muqinah, kalau kalian punya hati yang yakin, yang percaya, maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa absarun nafidah fahadha amrun zahirun jali, bahwa sesungguhnya kalau kalian punya mata hati yang bisa terbuka, maka kalian akan lihat, karena sesungguhnya ini adalah perkara yang zahir, yang tampak. Ini perkara yang zahir, yang tampak. Bagaimana bisa ada alam semesta ini? Tentunya ada penciptanya, tentunya ada pengaturnya. Pengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Qala liman haulahu ala tastami'un. Maka dijawab pula oleh Fir'aun. Jawabannya jawaban untuk mengelak, kan begitu. Jawaban mengelak itu kan begitu. Apa ini? Dikatakan oleh Fir'aun, min asyrafi qaumihi ala sabili tahakkum wal istihza. Fir'aun mempertanyakan ini hanya untuk mengejek saja kepada orang-orang di sekitarnya, dengan mengatakan ala tasma'un jawabahu, kalian enggak dengar jawabannya daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa ta'jibuna min amrihi, kalian enggak merasa kagum dengan perkara yang dibawa oleh Musa ini. Is'alhu an haqiqatillahi fayujibuni an sifatihi. Saya tanya tentang siapakah Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia jawab dengan sifat-sifatnya. Saya tanyanya tentang Allah, saya tanyanya tentang Tuhan alam semesta, tapi dia jawabnya hanya tentang sifat-sifat Allah, ciptakan ini dan lain sebagainya. Fa ajaba Musa wa zada fil bayan wal hujjah. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam tambah lagi jawaban terhadap apa yang dipertanyakan oleh Fir'aun dengan mengatakan qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kalian dan Tuhan orang-orang tua kalian yang terdahulu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Kalian sendiri pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang tua kalian, nenek moyang kalian juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian. Fa wujudukum dalilun ala wujudil qadiril hakim. Keberadaan kalian itu adalah sebagai tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalian ada, itu yang ciptakan adalah Allah, bukan kalian ciptakan sendiri diri kalian sendiri, ya. Ada aminat ahli ta'rifil am ila ta'rifil khas li'anna dalil al-anfus aqrab min dalil al-afaq. Nabi Allah Musa alaihissalam mengajak memberikan satu dalil. Kalau kalian kemudian merasa bingung dengan alam semesta ini,
yang dekat saja, diri kalian sendiri. Diri kalian sendiri, gak usah kepada tempat yang lain, gak usah sebutkan daripada alam semesta ini yang begitu ada di sekitarnya. Tapi Anda sendiri keberadaannya adalah menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ajaba Musa, dan kemudian maka disebutkan di sini wa awaha inda ta'ammul, dan lebih jelas dalilnya ketika seseorang mau memperhatikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, maka akan disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang lain, dan dalam diri kalian apakah kalian tidak memperhatikannya. Ini adalah satu hal, kalau alam semesta sudah terlalu sulit kalian pahami, maka sesungguhnya diri kalian sendiri saja adalah menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inda dzalika ghadiba Fir'aun wa nasaba Musa ilal junub. Nah, kalau sudah semacam itu, ketika sudah jawab oleh Nabi Allah Musa alaihissalam dengan jawaban-jawaban yang jelas yang tidak bisa dipungkiri lagi oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fir'aun marah. Orang kan kalau diajak debat kalah itu kan pokoknya ngamuk sih ya. Nanti gampang, dalilnya nanti belakangan ya. Gak usah pakai dalil-dalil, marah dulu, tunjukkan siapa saya, kan begitu istilahnya, untuk menunjukkan bahwa dirinya berkuasa. Maka Nabi Fir'aun mengatakan, qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun, sesungguhnya utusan kalian yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian majnun, gila ini. Pokoknya ya, kasih hoax dulu lah ya, kasih sesuatu yang kemudian membuat mengalihkan daripada pembahasan. Sudah dijawab oleh Nabi Allah Musa, jawab lagi, tunjukkan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan daripada alam semesta. Setelah selesai, gimana nih jawabannya kok semacam ini? Dipatahkan lagi oleh Nabi Allah Musa dan mengatakan wa rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang ciptakan kalian Allah, yang ciptakan orang-orang tua kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa jawab Fir'aun. Maka Fir'aun mengatakan inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun, sesungguhnya utusan yang kemudian diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian adalah orang yang gila. Yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Allah Musa alaihi salam, yang dikatakan Fir'aun ketika Fir'aun sudah tidak bisa lagi membantah dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan kemudian falam yahdil Musa bi sukhriyati Fir'aun wa ada ila ta'kidil hujjah bi ta'rifin thalithin awdaha min ats-tsani. Nabi Allah Musa tidak bahas ejekan yang diungkapkan oleh Fir'aun lalu jawab dengan dirinya apa, tapi yang ditambahkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam adalah tambahan dasar, tambahan dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Allah Musa mengatakan dalam jawabannya, qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan barat dan Tuhan yang ada di timur, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di antara keduanya dialah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi yatli'u syams minal masyriq, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerbitkan matahari dari timur. Wa yaj'aluha taghribu minal maghrib, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan matahari itu terbenam di barat. Wa hadza musyahidun kulla yaumin yubsiruhu al-aqil wal jahil wa lihadza qala in kuntum ta'qilun. Ini semuanya menunjukkan bahwa orang tersebut harusnya mengetahui apabila mau berakal. Sehingga Nabi Allah Musa alaihissalam mengatakan dalam jawabannya, in kuntum ta'qilun, jika kalian itu adalah orang yang berakal. Jawaban juga terhadap apa yang dikatakan oleh Fir'aun, innaka la majnun, sesungguhnya yang diutus itu adalah orang gila. Jawabannya in kuntum ta'qilun, kalau kalian berakal. Kan dikatakan Nabi Allah Musa gila ya. Maka jawabannya in kuntum ta'qilun, jika kalian berakal. Wah, tidak mengatakan Fir'aun gila, tapi
arahnya juga ke sana. Ya. Paham, orang yang cerdas bakal paham dalam hal ini. Fir'aun akhirnya marah besar terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa hadha min ablaghil hujjat allati taqsimu dhahral batil ka qauli Ibrahim bi munadaratin Namrud. Ya, ucapan ini adalah ucapan yang sangat cerdas, sama seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika berdialog dengan Namrud. Ketika berdialog dengan Namrud, Nabi Ibrahim alaihi mengatakan, "Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib." Bahwa Tuhanku Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, "Oh, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan." Dipanggil pelayannya dua, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Nah, saya kan menghidupkan dan mematikan. Yang satu saya biarkan hidup, yang satu saya matikan, saya bunuh. Enaknya bunuh orang sudah mati sudah yang satu. Kata Nabi Allah Ibrahim, kan itu yang dimaksud. Tapi nggak usah dijawab. Kenapa? Nggak jawab, orang yang bodoh itu nggak usah dijawab. Ya. Yang semacam ini nggak usah dijelaskan. Anda nggak usah kemudian sibuk dengan jawab. Ini kamu itu salah. Maksud tujuan kamu itu salah. Nggak benar dalil semacam ini. Ini nggak usah diajak bicara. Cari yang lain yang lebih membuat dia terdiam. Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal maghribi. Allah itu datangkan matahari, terbitkan matahari itu dari timur. Ya. Fa'ti biha minal maghrib. Kamu coba datangkan matahari itu dari barat. Ya. Kalau memang kamu itu sebagai seorang Tuhan, fabuhital ladzi kafar. Maka Namrud pada saat itu terdiam, nggak bisa jawab. Dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, menunjukkan apa? Menunjukkan seorang nabi dan seorang rasul fatanah, cerdas dia, bisa jawab dengan apa yang dikatakan oleh musuh-musuhnya. Walamma inqata'a Fir'aun wa ablasa fil hujjah raja'a ila al-isti'la mutawaqqidan bil batshi wal anfi. Ya, seperti saya katakan tadi, ketika Fir'aun sudah tidak bisa jawab dengan hujjah-hujjahnya, dasar-dasarnya, dalil-dalilnya, maka dia pun menunjukkan keagungan dirinya, menunjukkan kekuasaannya. Qala la in takhatta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau kamu jadikan ada Tuhan selain aku, ya, penjara tempatnya. Ya. Ini kan orang kalau sudah kalah debat marah. Marah, kemudian dia sebutkan bahwa dirinya adalah orang yang berkuasa dengan mengatakan bahwa kalau kamu jadikan ada Tuhan selain aku, maka sesungguhnya aku akan jadikan kamu sebagai seorang yang dipenjara. Dan insya Allah nanti kita akan lihat daripada kisah Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Fir'aun pada ayat-ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam.